Hello students, in our previous video we have discussed about personal letters, and I told you that I would in my next video would explain official letters. Now we are going to learn about official letters or business letters. Business letters, the business executive will do correspondence with the branch officers, his customers, and other business firms. And official letters also mean the same. And in official letters, the administrator will correspond with his clients or with the other officials. He will send circulars, memoranda, and notices. So, in these situations, business letters or official letters will maintain a definite format. There will be certain features we must strictly follow. So, in this lesson, we are going to learn the features of an official letters. See, for example, in official letters, some business houses or administrative officers have their own letterheads. And so here we see this is the sample of a letterhead. And here we see the heading. This is called the heading, what you see here. And it is in the top of the page. And this heading, I think it will contain more information than personal letters. What did you see in the personal letter? In the personal letter, you have seen only on the top right hand side of the corner of the page, you have seen the station written and the date. And next, directly, you will come to the salutation. But in official letters, you see a different format. So, not all official letters contain headings like this. You see, like modern constructions, architects, builders, and suppliers of building material, Lakshmipuram, Guntur. This is typed on the letterhead, and this you cannot see in a personal letter. And next, see, the date will be there on the letterhead. On the right hand side, the date will be there. The to address. Actually, when the letterhead is not there, there will be from address. When the from address is there, then naturally the to address is enough. This is the to address. And modern construction business executive is actually writing a letter to the managing director of Hindustan Cables. So that part must be written there. And next comes what? Salutation. This is called salutation. And next follows the body of the letter. Here, actually, in between the salutation and the subscription, this part is called
the subscription. And so this in between we have the body of the letter, and the body of the letter must be after the body of the letter. అంటే మనం రాసే ఉత్తరం కంటెంట్ ఏమైతే ఉందో అది డియర్ సార్ తర్వాత ఇక్కడ నుండి ప్రారంభం చేయాలి, రాయాలి. ఆ తర్వాత లెటర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే ఇక్కడ యోర్స్ ట్రూలీ అన్న తర్వాత కామా పెట్టి ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరైతే ఆ లెటర్ రాస్తున్నాడో ఆయన సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. సిగ్నేచర్ తర్వాత అతని ఫుల్ నేమ్ ఇలాగ రాయవలసి ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. ఆ తర్వాత ఏం రాయాలంటే హిస్ డిజిగ్నేషన్, ఎవరు ఏ హోదాలో రాస్తున్నాడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అన్నమాట ఇక్కడ రాస్తున్నటువంటి. సో అతని డిజిగ్నేషన్ తప్పకుండా మెన్షన్ చేయవలసి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ an official letter. If the letter contains the address, from address on the letterhead, so this format must be followed. So in our next pattern or example for official letter, let us see a formal or official letter has to be written in a particular format. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒఫీషియల్ లెటర్ లేకపోతే దాన్ని ఫార్మల్ లెటర్స్ అని కూడా అంటారు. వాటికి ఒక పర్టిక్యులర్ ఫార్మాట్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఏంటి ఈ ఫార్మాట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, దేర్ ఆర్ two types of formats in use. So let us see what are those two formats. ఆ రెండు రకాల ఫార్మాట్స్ ఏంటో ఈ అఫీషియల్ లెటర్లో చూద్దాం. Number 1 is called block format. Number 2 is a semi-block format. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూడొచ్చు. మోడల్ లెటర్స్ని చూద్దాం. ద ఫాలోయింగ్ లెటర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ మనం ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్ లెటర్ యొక్క దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఫ్రమ్ అడ్రస్ అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ప్రీతి క్యాటరర్స్, రోడ్ నెంబర్ 6, రామారావుపేట, కాకినాడ 44. యాక్చువల్గా ఫ్రమ్ అని రాయట్లేదు ఇక్కడ, కానీ ఫస్ట్ వచ్చేది ఫ్రమ్ అడ్రస్. ఫ్రమ్ అంటే ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, 12th October 2016 డేట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ టు అడ్రస్ అన్నమాట. టు అడ్రస్ని ఆ నెక్స్ట్ డేట్ తర్వాత అలాగా ఫాలో అవుతుంది. ఎవరిది టు అడ్రస్ అంటే ఫ్రమ్ టు మిస్టర్ పి వేణుగోపాల్, ప్రిన్సిపల్, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఫర్ విమెన్, కాకినాడ 6. సో ఈ అన్నిటిలో మనం ఈ ఫార్మాట్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కామాలు లేవు, ఫ్రమ్ టు అని కూడా లేదు. ఫ్రమ్ అడ్రస్ తర్వాత డేట్ ఫాలో అయింది, డేట్ తర్వాత డియర్ మిస్టర్ వేణుగోపాల్ సాల్యుటేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, సాల్యుటేషన్. ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాము, ఇక్కడ కూడా పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ లేవు, దీనికి కూడా కామా లేదు. సో దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఇది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. సో ప్రీతి కేటరర్స్ వేణుగోపాల్ గారికి
థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఒక లెటర్ రాశాడు. కేటరర్స్ అంటే ఫుడ్ సప్లై చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళకి ఈ కంటెంట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే వాళ్ళ కాలేజీలో జరిగిన ఇనాగరల్ ఫంక్షన్కి వీళ్ళ క్యాటరింగ్ నుంచి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు కాబట్టి థ్యాంక్స్ చెప్తూ కేటరర్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ రాశాడు అనమాట వేణుగోపాల్కి. సో బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం ఫాలో అవుతుంది? సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లెటర్ దాని కిందనే వచ్చింది. యూజువల్గా మనం ఓల్డ్ మోడల్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే అది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్రింద ఉంటుంది, కానీ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడే వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా పంక్చుయేషన్ మార్క్ లేదు మీరు గమనించినట్లయితే. ఆ తర్వాత సిగ్నేచర్. ఎప్పుడు కూడా అఫీషియల్ లెటర్స్లో సిగ్నేచర్ కింద ఫుల్ నేమ్ బ్రాకెట్స్లో రాయాలి. ఫుల్ నేమ్ బ్రాకెట్స్లో రాయాలి. ఆ తర్వాత డిజిగ్నేషన్. సో జి కుప్పుస్వామి గారి యొక్క డిజిగ్నేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్ లెటర్ యొక్క స్ట్రక్చర్, మోడల్ ఆర్ ఫార్మాట్ ఇలా ఉండబోతుంది అని మీరు చూడాలి. సో ఫ్రమ్ అడ్రస్ పైన ఉన్నది ఫ్రమ్ అడ్రస్, తర్వాత డేట్ ఫాలో అవుతుంది, తర్వాత టు అడ్రస్ ఎవరికైతే మనం రాస్తున్నామో అది, ఆ తర్వాత సాల్యుటేషన్, ఆ తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఒకవేళ పారాగ్రాఫ్స్ వచ్చినట్లయితే ఇండెంట్ చేసి రాయాలి, కానీ ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఇండెంట్ ఏమీ లేకుండానే, అంటే ఇక్కడ ఖాళీ వదిలి కొంచెం స్పేస్ వదిలి ఇక్కడ నుంచి లెటర్ అనేది ఫార్మాట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ ఇందులో స్టార్ట్ అవ్వలేదు. చూడండి, అది మామూలుగా ఫుల్ బ్లాక్ లెటర్ కాబట్టి దాని ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లెటర్. సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది యోర్స్ సిన్సియర్లీ, యోర్స్ ట్రూలీ, యోర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని ఉండొచ్చు. అలాగే సాల్యుటేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చారు? డియర్ మిస్టర్ వేణుగోపాల్ అన్నాడు. అది డియర్ సార్ అని రాయొచ్చు, ఒక డియర్ మేడం అని రాయొచ్చు, లేదంటే నేమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూజువల్గా తప్పకుండా సిన్సియర్లీ, యోర్స్ సిన్సియర్లీ అని యూజ్ చేస్తారు. లేదు డియర్ సార్, డియర్ సర్స్, ఒకవేళ కంపెనీలో 2-3 అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడైతే డియర్ సర్స్ అని కూడా పెట్టొచ్చు. పెట్టినప్పుడు కింద యోర్స్ ట్రూలీ, తర్వాత యోర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని కూడా రాయొచ్చు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత సిగ్నేచర్ వస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ ద సిగ్నేచర్ యూ మస్ట్ రైట్ ద ఫుల్ నేమ్ అండ్ రైట్ ద designation. So this is the pattern for full block letter format. It's a semi-block format. Format lo you see from address ala top right hand corner side lo ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. బ్లాక్ ఫార్మాట్లో, ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్లో అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లోనే అన్నీ వచ్చేసినాయి. సెమీ అంటే ద మీనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్వేస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అకార్డింగ్ టు ద ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్. ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్లో ఉన్నట్టుగా కాకుండా కొంచెం వేరియేషన్ ఉంది. ఆ వేరియేషన్ ఒకటే ఇక్కడ వచ్చింది. అదేంటంటే టాప్ రైట్ హ్యాండ్ side of the page lo you'll get the from address. Next comes the date. A date kuda right hand side corner side page lo rastunnam. So this is semi block format. So first from address and then the date, and next comes the to address. ఇందాకటి లెటరే మళ్ళా మనం చూస్తున్నాం.
కొంత వేరియేషన్ వచ్చింది కదా. ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఇటువైపు ఉంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు అడ్రస్ని. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సాల్యుటేషన్. సాల్యుటేషన్ తర్వాత రావడం చూస్తున్నాం మనం. మిగతాదంతా ఒకటే. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు దాని డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ ఫార్మాట్కి సెమీ బ్లాక్ ఫార్మాట్కి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో కూడా చూస్తున్నాం. అదేంటంటే ద లైన్స్ ఆర్ ఇండెంటెడ్. ఒక పారాగ్రాఫ్కి యూ కెన్ సీ ద ఇండెంట్ అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ క్లోజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుల్ బ్లాక్ ఫార్మాట్ అండ్ సెమీ బ్లాక్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. యువర్ సిన్సియర్లీ జి కుప్పస్వామి, మేనేజర్. యువర్ సిన్సియర్లీ తర్వాత సిగ్నేచర్ ఉంటుంది, సిగ్నేచర్ తర్వాత కుప్పస్వామి. ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం పంక్చుయేషన్ ఎక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వలేదు. బట్ ద డిఫరెన్స్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రమ్ అండ్ టు అడ్రస్. అండ్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ ఫర్ సెమీ బ్లాక్ model. We shall see the next model in the official letters. One more model in these official letters. We see another model here. The letter is from Sushruta University of Medical Sciences, Amravati, Andhra Pradesh. And this is from an office. You see, you find telephones, the telephone number of the office. The date can also be found on the right hand corner side of the page, and also the proceedings number is given the left hand side. This letter is written addressed to the principal, Dhanurvati Medical College, Anantapuram, and letter is from an office. There will be subject and reference. So immediately after the to address, you have the salutation, sir, comma, and next comes the subject. The content of the body of the letter is mentioned in a single line here. So you can see the subject is written like this, and a space is given, and the subject is mentioned here. And it should be in a single line or two lines, and reference is also given. So this is the correspondence, reference is given. ఇద్దరు ఆఫీస్కి ఈ కాలేజ్కి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి కరస్పాండెన్స్ యొక్క రెఫరెన్స్ లెటర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఆఫీస్కి యూనివర్సిటీకి రాసింది. సో వాళ్ళు ఇన్ రిప్లై టు దేర్ లెటర్ దే ఆర్ గివింగ్ అ రిప్లై అండ్ దే ఆర్ కోటింగ్ ద రెఫరెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ దేర్ లెటర్. ఇంకో ఎప్పుడు రాశారు వాళ్ళు? డేటెడ్ 6th September 2014. దానికి రిప్లై ఇస్తున్నారన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ one pattern or format for an official letter. And here you can see, one must observe that immediately after the salutation comes the subject and reference. Subject to reference అయిన తర్వాత సార్ కాదు, దానికంటే ముందుగానే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి అప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
for university affiliation. The University Executive Council, in its meeting held on 2nd January 2015, decided to send a committee of experts and officials. So this is the body of the letter. సో మీరు రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రకారం అఫిలియేషన్ కొరకు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నారు కదా, సో మేము కమిటీని పంపుతున్నాము అని అఫీషియల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక రిప్లై వచ్చింది. సో బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో మీరు గమనించవలసింది ఒక సింగిల్ థాట్ అండ్ ఐడియా, ఒక మెసేజ్ని ఒక పారాగ్రాఫ్లో కన్వే చేయాలి. ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేయడం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అండ్ ఫైనల్గా ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ దెన్ తర్వాత దే ఆర్ క్లోజింగ్ ఇట్ విత్ ద వర్డ్స్ థ్యాంకింగ్ యూ అనేది వాళ్ళు అక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఆ తర్వాత పంక్చుయేషన్ ఉంది. అంటే ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద లెటర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఐదర్ వే, ఏ విధంగానైనా మీరు రాయొచ్చు, కానీ ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి. మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ కూడా టు అడ్రస్లో కూడా వాళ్ళు పంక్చుయేషన్ ఫాలో అయ్యారు. కాబట్టి ప్రతి చోట ఫుల్ స్టాప్, కామాలు ఫాలో అవ్వకుంటూనే వచ్చినాయి. అలాగే ఇక్కడ డేట్ దగ్గర కూడా. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? యోర్స్ సిన్సియర్లీ, సిగ్నేచర్ అండ్ దెన్ ద ఫుల్ నేమ్, రిజిస్ట్రార్. ఇక్కడ కూడా మీరు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దెర్ ఇస్ పంక్చుయేషన్ followed in this format. So what is the speciality of this letter? ఈ లెటర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఒఫీషియల్ లెటర్స్లో సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఎక్కువగా ఉన్నా నువ్వు రాస్తున్నటువంటి లెటర్ ఏంటో అనేది ఒక సింగిల్ లైన్లో మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇది చదువుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటో అర్థమైపోద్ది అన్నమాట. అండ్ దెన్ ప్రీవియస్ కరస్పాండెన్స్ యొక్క డేట్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ రెఫరెన్స్ నంబర్ అది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ a very important sample or example letter which you must learn. So this is all about official letters, students, and the rest of the letters send it in a PDF format to your WhatsApp. So follow those. Thank you. We'll meet again.